V5 న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. సీకేఎం ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాలలో మాదక ద్రవ్యాల నియంత్రణ, రోడ్డు భద్రతా అవగాహన సదస్సు. ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న వరంగల్ ఏసీపీ నందిరామ్ నాయక్. వైరా ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయం ముందు సిఐటి ఆధ్వర్యంలో ఆశా వర్కర్స్ నిరసన. కనీస వేతనం అమలు చేసి సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్. శ్రీశైలం జలాశయంలో 21 లక్షల చేప పిల్లల వదిలిన ఎంపీ డాక్టర్ వైరెడ్డి శబరి. మత్స్యకారుల అభివృద్ధి కూటమి ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ ముందుంటుందని వెల్లడి. కోంపల్ల మున్సిపల్ పరిధి నార్త్ ఎన్సీఎల్లో రాక్వెల్ ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రాండ్ స్టోర్ షోరూంను ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. రాక్వెల్ ఇండస్ట్రీస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అశోక్ గుప్తా ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని రిబ్బన్ కట్ చేసి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఇది 7వ స్టోర్ అని, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 50 స్టోర్స్ ఓపెన్ చేసే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామన్నారు. మా వద్ద గ్రీన్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయని, అవి కూలింగ్ ని ఎక్కువగా సమయం ఉండేలాగా చూస్తాయని, అందరికీ అందుబాటు ధరలో ఉన్నాయని, ప్రతి ఒక్కరూ ఈ స్టోర్ ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని స్టోర్ నిర్వాహకులు రాము తెలిపారు. Cheers to Sri Krishna Agencies. First name is similarly it is. Okay. Any brand stores looks same. डिफरेंस ये है कि ब्रांड स्टोर्स के साथ डायरेक्ट कंपनी का कनेक्ट है. दूसरे कंपनीज़ में वो दूसरे चैनल के थ्रू जाता है, उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता, उतना केयर नहीं मिलता और उतना ट्रेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलता. दूसरा सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस कंपेयर्ड टू अदर ब्रांड्स वेयर ब्रांड स्टोर इज़ ऑल्सो द ओनर ऑफ सर्टन लेवल ऑफ सर्विस टू द एंड कस्टमर, जिससे एंड कस्टमर के लिए द जर्नी ऑफ परचेज बहुत स्मूथ हो जाता है, बहुत कन्वीनियंट हो जाता है. बिकॉज ये कमर्शियल प्रोडक्ट है, इट रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, और बिना ट्रेनिंग के मशीन ख़राब भी होती है, सामान भी ख़राब हो सकता है. सो चैलेंजेस आ सकते हैं जो नया फर्स्ट टाइम यूज़र है, तो वो सारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाती हैं द मोमेंट ब्रांड स्टोर ओनर इज़ देयर डायरेक्टली हु इज़ वेल वर्स्ड विद द प्रोडक्ट. अब AC TV का जो डीलर है उसे पता नहीं है डीप फ्रीजर्स के बारे में, विजी कूलर्स के बारे में, वो बेच रहा है, एंड वहाँ पर ये डिफरेंसेस आ रहे हैं. सो दिस इज़ दैट कॉन्सेप्ट वेयर वी हैव स्टार्टेड सो दैट कस्टमर एक्सपीरियंस इज़ बेटर. टोटल आपका टारगेट कितना है पूरा लगा? ऑल इंडिया तो 500 स्टोर्स का टारगेट है, एंड AP तेलंगाना में हमारा 50 प्लस का टारगेट है हमारा. तो ये हमारा 7th ब्रांड स्टोर है इन तेलंगाना, एंड टोटल हमारा जो प्लान है वो ऑलमोस्ट 50 आउटलेट्स ओपन करने का है इन द कमिंग 1 year. एंड ये कॉन्सेप्ट इज़ बेसिकली टू हैव विजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एट द सेम टाइम नए एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटी मिले बिजनेस करने का, वेयर रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री इज़ वेरी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री. 21% CAGR से ग्रोथ है, इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, एंड स्पेशली इन इंडिया जब से पावर कंडीशन इम्प्रूव हुआ है, सो द अपॉर्चुनिटीज़ आर इमेंस. एंड हमने ऑलमोस्ट 52 नए प्रोडक्ट्स SKUs लॉन्च किए हैं इन लास्ट 1 year, सो जिससे कस्टमर के लिए एक वन स्टॉप शॉप बन जाता है फॉर एनी कमर्शियल रेफ्रिजरेशन अप्लायंस नीड. सो आई एम श्योर दिस इज सो फार दिस इज द 7th, the 6 have been very successful, and I'm sure this also will be. Namaskaram. మేము in a trend of opening these brand stores, Rockwell, as we were around 38 years in this field, and మేము ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ కమర్షియల్ రెఫ్రిజరేషన్స్ మేము ఇక్కడ 38 సంవత్సరాల నుంచి హైదరాబాద్లో మేడ్చల్లో మాది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ ఉంది. మేము ఈ కమర్షియల్ రెఫ్రిజరేషన్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బ్రాండ్ స్టోర్స్ వచ్చి బేసికలీ మేము nearer to the customer where the market is good and the market is expanding and our products are made available in the market.
where this is nearer to the customers to walk in, see the product, feel the product, buy the product and understand the usage of this product for their requirements. So ఈ బ్రాండ్ స్టోర్ కాన్సెప్టే అది. So this is the 7th branch stores in Telangana. In our continuous trend of opening, as we are opening series of branch stores, this is the 7th branch stores, and Ramu is the this branch store where proprietor who has came forward and he saw the entire business concept and he felt this is very interesting and he took up this business. I congratulate him for taking up this. స్టోర్స్ వల్ల కొత్త ప్రోడక్ట్ని ఈజీగా కన్జ్యూమర్కి రీచ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మా రాక్వెల్లో గ్రీన్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ ఉన్నాయి. గ్రీన్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ వాళ్ళకి ఎకనామికల్గాను ఉంటాయి, ప్లస్ ఎక్కువ కూలింగ్ టైంని ఎక్కువ ఉంచడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మీ అవకాశాన్ని అందరూ వినియోగదారులందరూ ఉపయోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. మేము మా రాక్వెల్ నుంచి 365 days సర్వీస్ ఇవ్వడానికి ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటాం. ఏ విధమైన సర్వీస్ అవసరమైనా మేము అందుబాటులో ఉంటాం, లోకల్లో అందుబాటులో ఉంటాం. కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అయ్యే మోడల్ అని మేము అనుకుంటున్నాం. దీనికి మీ అందరి సపోర్ట్, అందరి వినియోగదారులందరూ దీన్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. ఖమ్మం జిల్లా వైరాలోని వాణి వివేకానంద విద్యాలయంలో బొమ్మల కొలువు వేడుక చాలా ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ శ్రీమతి వాణి ఆధ్వర్యంలో పాఠశాల ఉపాధ్యాయుని విద్యార్థులు అంతా కలిసి రకరకాల బొమ్మలన్నీ ఒక దగ్గర చేర్చి వాటిని 9 మెట్లపై అలంకరించడం జరిగింది. అలాగే పాఠశాల ఆవరణం అంతా మామిడి తోరణాలు, అరటి ఆకులతోనూ అలంకరించడం జరిగింది. పాఠశాలలో సంక్రాంతి పండుగ వాతావరణం ముందుగానే కల్పించడం జరిగింది. నిజమైన తెలుగు పండుగ ఈ కార్యక్రమాన్ని జరిగించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం శ్రీమతి వాణి మాట్లాడుతూ దుర్గాదేవి రాక్షస విజయానికి గుర్తుగా ఈ పండుగ జరుపుకుంటామని, ఈ అలంకరణ 9 మెట్లు ఉంటాయి. వారి కళాదృష్టి, ఆర్థిక స్తోమత, సౌకర్యాలను బట్టి వాళ్ళు ఈ మెట్లపై రకరకాల బొమ్మలు అమరుస్తారు. ఈ మెట్లపై దేవుని బొమ్మలు ఉంచుతారు, అమ్మవారి బొమ్మలు కూడా ఉంచే ఈ చోటుని సత్య గుణానికి ప్రతీకగా నిర్వహిస్తారని మాట్లాడడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల కరెస్పాండెంట్ చుండూరి కోటేశ్వరరావు, వాణి కన్వీనర్స్ గింజుపల్లి జనార్దన్, పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్సీ కొండా మురళీధర్ రావు అజంజాహీ మిల్ కార్మిక భవన స్థలాన్ని బడా వ్యాపారవేత్తకు కట్టబెట్టాలని చూస్తున్నారని బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకులు ఎర్రబెల్లి ప్రదీప్ రావు ఆరోపించారు. వరంగల్ నగరంలోని అజంజాహీ మిల్ కార్మిక భవన స్థలాన్ని కార్మిక నూతన భవనాన్ని నిర్మించారని బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో 1,00,000 సంతకాల సేకరణ చేపట్టారు. కార్మికులు పైసా కూడబెట్టుకుని 1972లో స్థలాన్ని కొనుగోలు చేశారని, ఇప్పుడు మంత్రి సురేఖ భర్త కొండా మురళీ కాసం నమశివాయ అనే వ్యాపారవేత్తకు కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ కట్టడం కోసం భూమి పూజలో పాల్గొనడానికి అది కార్మికులను మోసం చేయడమేనని, ఇప్పటికైనా కార్మికుల వద్ద ఉన్న ఆధారాలతో జిల్లా కలెక్టర్ మరియు ఉన్నతాధికారులను కలిశామని, ఏదైతే కార్మిక భవన స్థలం ఉన్న చోట నూతన నిర్మాణాన్ని చేపడతామని హామీ ఇచ్చారు. తక్షణమే ఆ హామీని కాంగ్రెస్ నాయకులు అమలు చేయాలని ప్రదీప్ రావు డిమాండ్ చేశారు. ఇది గత నెల రోజుల క్రింద స్థానిక ఎమ్మెల్యే భర్త కొండ మురళి ఒక బడా వ్యాపారస్తుని ద్వారా వచ్చి ఇది కొబ్బరికాయ కొట్టి దీన్ని కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ కడతామని పూజ చేయడం జరిగింది. అది చూసిన మేము భారతీయ జనతా పార్టీ శ్రేణులు మాకు ఇది 70 సంవత్సరాల నుంచి కార్మికులకు ఉన్నది ఈ భవనం, ఇది ఇంత అన్యాయమా అని మేము అదే రోజు వచ్చి ఇక్కడ ధర్నా చేయడం, మమ్మల్ని చూసి అన్ని పార్టీలోళ్ళు మనసున్న మహారాజులు అందరూ కూడా రావటం, నిరసన తెలియజేయడం, ప్రభుత్వం దాన్ని ఏదో చదువుకోవాలి, తప్పు పని చేసినామని చెప్పి మురళితోని కూర్చోబెట్టి ఇది కార్మికులకు చెందే విధంగా నేను నా సొంత పైసలతో బిల్డింగ్ కట్టిస్తా అని చెప్పటం, దానికి మేము హర్షిస్తూ సంతోషం, ఇప్పటికైనా మీరు నిజం తెలుసుకున్నారు చేయండి, కానీ ఎంబడే మీరు కార్మికులకు, ఏ కార్మికులకు, అంజా మిల్లు కార్మికులకు వస్తుంది, రిక్షా కార్మికులకు వాళ్ళకొకటి వసతి కలిగే విధంగా వారికి ఆఫీసు, వారి కష్ట సుఖాలు మాట్లాడుకునేటట్టుగా మంచి అధునాతన టెక్నాలజీతో మీరు ఒక భవనాన్ని, మీరు మంత్రి, మీరు క్యాబినెట్లో మిసెస్ మంత్రి, మీరు
దాన్ని శాంక్షన్ చేయించి పునాది చేసి కొబ్బరికాయ చెప్పి దానికి స్పందించక అయినా మేము ఊకోలేదని నమ్మి ప్రతి కార్మికుడు ఏదో ఒకటి వాళ్ళ ఇంట్లో దొరికిన పేపర్లు దొరికితే అన్నిటినీ స్టడీ చేసి ఒక కట్ట తయారు చేసి అన్ని ఒరిజినల్స్ను మేము సేకరించి భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్కి ఇచ్చినాం, మున్సిపల్ కమిషనర్కి ఇవ్వటం జరిగింది, కూడా కమిషనర్కి ఇవ్వటం జరిగింది. దాని మీద స్పందిస్తాం, దీని త్వరలోనే న్యాయం చేస్తాం అనుకుంటా ఏదో ఎంక్వైరీ చేసినట్టు చేసుకుంటా మా వరంగల్ ఎమ్మెల్యే గారి భర్త ఈయనకి సహకారం చేయడానికి కాలయాపన చేసి ఆయనను కోర్టుకు పంపించి కోర్టుల కేసు దాఖలు చేసేటానికి నిన్న కోర్టులో దాఖలు కూడా చేయడం జరిగింది. అంటే కోర్టులో దాఖలు చేస్తే 10 ఏళ్ళు నువ్వు కొట్లాడుకో, దీన్ని ఎవరికి కాకుంటుంటుంది బిడ్డ, అప్పుడు కోర్టు ఉన్నదని మేము అనొచ్చు. ఇట్లాంటి చుత్తా రాజకీయాలు, చిల్లర రాజకీయాలు చేస్తున్న స్థానిక మా ఎమ్మెల్యే మంత్రి ఇది ప్రజలకు తెలవాలి అనే ఉద్దేశంతో 1,00,000 సంతకాలు సేకరణ చేసి వారికి ఇకనైనా బుద్ధి రావాలి ప్రభుత్వానికి. ఈ 1,00,000 సంతకాలను ముఖ్యమంత్రికి, మళ్ళా కలెక్టర్లకు, మంత్రులందరికీ పంపటానికి ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకుంది. వరంగల్ దేశాయిపేట ప్రాంతంలోని CKM ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాలలో నిర్వహించిన మాదక ద్రవ్యాల నియంత్రణ, రోడ్డు భద్రత అవగాహన సదస్సు కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా వరంగల్ ఏసీపీ నందిరామ్ నాయక్ పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి వివిధ పాఠశాలల విద్యార్థులు, కళాశాల విద్యార్థులు, యాజమాన్యాలు, పోలీసు సిబ్బంది హాజరయ్యారు. ఈ సదస్సులో వరంగల్ ఏసీపీ నందిరామ్ నాయక్ మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం మన దేశంలో యువత మత్తుకు బానిసలై మాదక ద్రవ్యాల ఊబిలో చిక్కుకుని జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్న వారి సంఖ్య రోజురోజుకు పెరుగుతుందన్నారు. విద్యార్థి దశలోని మాదక ద్రవ్యాలకు బానిసలై దేశంలో ఉన్నత స్థానాలకు వెళ్లాల్సిన విద్యార్థులు నేరస్తులుగా మారుతున్నారన్నారు. విద్యార్థులు చదువు పట్ల శ్రద్ధ వహించి జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లాలంటే ఎలాంటి చెడు అలవాట్లను అలవర్చుకోవద్దని డ్రగ్స్ పై అవగాహన కల్పించారు. గంజాయిని సేవించడం కానీ చదువు పైన మనము ఫోకస్ చేయలేము, చదువు పైన మనం కాన్సంట్రేట్ ఉంది. కాబట్టి దయచేసి దీంట్లో చాలా మంది కొత్త చట్టం ప్రకారం ఏంటంటే 20 సంవత్సరాల శిక్షతో పాటు వారికి సంబంధించినటువంటి ఆస్తుల అటాచ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది ఈ చట్టం ప్రకారం. అంటే చూడండి ఎన్ని కష్టాలు ఉంటాయి అనేటువంటిది. ఇదొకటి. రెండోది హెల్త్ ఇష్యూస్. ఒకసారి ఈ గంజాయికి మనం అడిక్ట్ అయిన తర్వాత ఈ గంజాయి ఏంటంటే స్ట్రైట్గా సెంట్రల్ నర్వ్ సిస్టమ్ మీద దీని ప్రభావం ఉంటుంది. దాంతో చదువు పైన మనము ఫోకస్ చేయలేము, చదువు పైన మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేము. మరి ఏ పని మీద కూడా మనకు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేము. అంతేకాకుండా కండరాలు క్షీణించడము, పూర్తిగా ఆరోగ్యము దెబ్బతినడము జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక సామాజికంగా ఏ రకంగా వాళ్ళను ట్రీట్ చేస్తారు అనేటువంటిది మీ సారు ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పారు. సామాజికంగా ఒకసారి కనుక మీరు గంజాయితో కనుక పట్టుబడితే సోషల్ బైకాట్ అయిపోతాం. మనం సోషల్గా మన ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో కావచ్చు, బంధువులలో కావచ్చు, మన స్కూల్లో కావచ్చు, మన కాలేజీలో కావచ్చు, అరే ఫలానా స్టూడెంట్ గంజాయితోని దొరికిందట అని ఒక ముద్ర పడుతుంది. సో మనని వెలేసినట్టుగా ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి ఈ డ్రగ్ గంజాయి బారిన పడకండి. మన సిపి గారు మన వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ను డ్రగ్ రహిత పోలీస్ కమిషనరేట్గా చేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మరి చాలా అన్ని రకాలుగా మరి సారు కృషి చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. సో మీరందరూ కూడా ఈ CKM కళాశాలను డ్రగ్ రహిత కళాశాలగా
తీర్చిదిద్దడంలో మీరందరూ కూడా పోలీసులకు సహకరించాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను. అంతకుముందు మన మిత్రులు చెప్పారు, ఎవరైనా ఇంకా గంజాయి గురించి మీకు సమాచారం ఇంకా తెలిసినట్టయితే మీకు డైల్ 100 కాల్ చేయొచ్చు. మీ వివరాలు ఏమీ అవసరం లేదు. కాలేజీలోనే కాదు, మీ ఇంటిలో కావచ్చు, మీ కాలనీలో కావచ్చు, మీకు తెలిసినటువంటి వారు కావచ్చు, ఎవరైనా గంజాయి సేవిస్తున్నట్టు కానీ, గంజాయి అమ్ముతున్నట్టు కానీ, గంజాయి కలిగి ఉన్నట్టు కానీ మీకు ఇంకా తెలిసినట్టయితే డైల్ 100 ద్వారా మీరు సమాచారం ఇస్తే డెఫినెట్గా మరి మేము యాక్షన్ తీసుకుంటాము. అంతేకాదు, ప్రతి కళాశాలలో మా పోలీస్ బృందాలు ఉంటాయి, మఫ్టీలో ఉంటారు, ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం తీస్తూ ఉంటారు. ఎవరైనా ఇంకా అమ్ముతున్నట్టయితే డెఫినెట్గా వారిని పట్టుకొని వాళ్ళని లీగల్గా వాళ్ళపైన యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ కూడా మరి డ్రగ్ రహిత వరంగల్ సిటీగా చేయడంలో మీరందరూ కూడా పోలీసుకు సహకరించాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను. ప్రతి మనిషికి ఆధ్యాత్మిక చింతన అవసరమని కిసాన్ కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి బొరంచు శ్రీకాంత్ రెడ్డి అన్నారు. వైకుంఠ ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని శుక్రవారం ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలోని బంగారిగూడ వెంకటేశ్వర ఆలయంతో పాటు బోత్ నియోజకవర్గంలోని బరంపూర్ వెంకటేశ్వర ఆలయాలను సందర్శించారు. వైకుంఠ ఏకాదశి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన ఉత్తర ద్వారదర్శన వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీకాంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రతి మనిషి దైవనందిత జీవితంలో ఆధ్యాత్మిక చింతనను అలవర్చుకోవాలని, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో జీవితంలో సన్మార్గంలో నడవడంతో పాటుగా సవాళ్లను ఎదుర్కొని ఒత్తిడిని అధిగమించడానికి, మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉండడానికి మనకు ఆధ్యాత్మిక చింతన ఎంతగానో అవసరమన్నారు. ఆ విష్ణుమూర్తి దయతో రాష్ట్ర జిల్లా ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకోవడం జరిగిందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మావల మండల అధ్యక్షులు చంద్రశేఖర్, కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మావల మాజీ ఎంపీపీ అట్ల గోవర్ధన్ రెడ్డి, ఆదిలాబాద్ జిల్లా యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి వేముల నాగరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయే స్వశ్రీ జ్యోతినామ సముద్రే దక్షిణాయనే మాసే వైకుంఠ ఏకాదశ్యాయాం శుభదోష నక్షత్రేషు యోగే శుభకరణ ఏవం గుణగ్రహ విశేష విష్టాయాం శుభదోష శ్రీమాన్ సుందః గోత్రోద్భవాయ నేచంద్ర గోత్రోద్భవస్య గంగారెడ్డి నామదేవస్య ధర్మపత్ని సుపుత్రస్య శ్రీకాంత్ రెడ్డి నామదేవస్య ధర్మపత్ని ములుగు జిల్లా వెంకటాపురం మండలంలో జెడ్పీహెచ్ఎస్ పాఠశాలలో జాతీయ రోడ్డు భద్రతా మాసోత్సవాల్లో భాగంగా విద్యార్థులకు ట్రాఫిక్ రూల్స్ పై అవగాహన కల్పించారు. సిఐ బండారి కుమార్ ట్రాఫిక్ రూల్స్ పై విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వెంకటాపురం ఎస్ఐ కొప్పుల తిరుపతి మరియు జెడ్పీహెచ్ఎస్ స్కూల్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఇప్పుడు యూజువల్గా మనం ఏం చేస్తాం, కానీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం దాన్ని? ఎగ్జాక్ట్లీ అది కూడా మీరే చెప్తుంది. అంటే వాస్తవం కోసం లేదు ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు యూజువల్గా మనం ఏం చేస్తాం, చేవెళ్ల పార్లమెంట్ పరిధిలోని కేవలం 2 స్టేషన్లకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఇతర రైల్వే స్టేషన్లపై వివక్ష చూపడం సమంజసం కాదన్నారు. బషీరాబాద్ మాజీ ఉప సర్పంచ్ సిద్ధార్థ మదినే ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డిపై మండిపడ్డారు. వికారాబాద్ జంక్షన్ పరిధిలోని చాలా రైల్వే స్టేషన్లో లాక్డౌన్ సమయంలో ప్యాసింజర్ మరియు ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్లను పూర్తిగా సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే నిలిపివేసింది. అయితే ఇటీవల ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి చిట్టిగడ్డ మరియు గొల్లగూడ రైల్వే స్టేషన్లో లాక్డౌన్ సమయంలో ఆగిపోయిన రైళ్లను తిరిగి పునఃప్రారంభించాలని 26/12/2024 రోజున సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ అరుణ్ కుమార్ జైన్కి లేఖ రాశారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ ఉప సర్పంచ్ సిద్ధార్థ్ మదినే మాట్లాడుతూ చేవెళ్ల పార్లమెంట్ పరిధిలో ఇతర రైల్వే స్టేషన్లో అయిన గోదంగూడ, తారూరు, రుక్మాపూరు, మంతటి, నావన్గి రైల్వే స్టేషన్ల ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి మర్చిపోయారా లేదా ఈ ప్రాంతాలపైన వివక్ష చూపుతున్నారా అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. మీడియా మిత్రులకి నమస్కారం. ఇవాళ ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడానికి ఒక కారణం ఉంది.
డిసెంబర్ 26వ తేదీన చివెళ్ళ పార్లమెంట్ సభ్యులు గౌరవ కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే సికింద్రాబాద్ గారికి ఒక లేఖను రాశారన్నమాట. ఆ లేఖలో సారాంశం ఏంటంటే, కోవిడ్ కంటే ముందు చివెళ్ళ పార్లమెంట్ పరిధిలోని కేవలం రెండు రైల్వే స్టేషన్లలో కోవిడ్ కంటే ముందు ఆగాల్సిన ప్యాసింజర్ రైళ్లను మళ్ళీ పునరుద్ధరించాలని సీఎం గారికి ఒక వినతి పత్రాన్ని సమర్పించారు. దానికి అభినందనలు మరియు కృతజ్ఞతలు. కానీ ఎంపీ గారు ఒక విషయం మర్చిపోయారు. చివర్ల పార్లమెంటు పరిధిలో వికారాబాద్ నియోజకవర్గం కింద దారూరు, రుక్మాపూరు, తర్వాత మంతటి, బషీరాబాద్లలో కూడా కోవిడ్ కంటే ముందు 3 ప్యాసింజర్ ట్రైన్లు ఆగేవి. అవి ఆగటం లేదు. మరి ఈ పర్టికులర్ స్టేషన్లు మీరు మర్చిపోయారా, లేకపోతే కేవలం 2 చిట్టిగడ్డ రైల్వే స్టేషన్ గుర్తుందా? మరి ఎంపీ గారు మీకు ఇక్కడ ప్రాంతం ప్రజలు మీకు మొన్న జరిగిన పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మీకు ఓట్లు వేయలేదా? మరి ఇది మీరు మర్చిపోయారా, లేకపోతే మా మీద వివక్ష చూపిస్తున్నారా? కోవిడ్ కంటే ముందు మా దగ్గర 3 ట్రైన్లు ఆగేటివి. కోవిడ్లో కోవిడ్ తర్వాత అన్ని ట్రైన్లు ఆగడం స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఈ ప్యాసింజర్ రైలు పునరుద్ధరించారు, కానీ మా రైల్వే స్టేషన్లో పర్టికులర్గా నావంగి రైల్వే స్టేషన్లో ఈ ట్రైన్లు ఏమి ఆగటం లేదు. మరి మీరు వీటి మీద కూడా దృష్టి సాధించాలి. మీరు హుబ్లీ ట్రైన్ను నావంగి రైల్వే స్టేషన్లో ఆపుతా అన్నారు. అది తర్వాత మొదలైతే పాతగా ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ఆగాల్సిన ప్యాసింజర్ రైలు ఇప్పుడు ఆగట్లేదు. మరి దీని మీద కూడా దృష్టి సాధిస్తే మంచిది. మీరు చివెళ్ళ పార్లమెంటులో ఎంపీగా ఉన్నారు. అన్ని ప్రాంతాలకు సమానంగా చూడాలి, అన్ని ప్రాంతాల వారికి న్యాయం చేయాలి. ఇక్కడ మా దగ్గర కూడా ప్యాసింజర్లు ఆగితే ఇక్కడ అందరూ కూలీ చేసి బతికే వాళ్ళకు చాలా ఆస్కారం ఉంటుంది, వాళ్ళు తిరగడానికి బాగుంటుంది. దీని మీద దృష్టి సాధించాలని కోరుకుంటూ. ఖమ్మం జిల్లా వైరా నియోజకవర్గ కేంద్రంలో ఆశా వర్కర్ల సమస్యలు పరిష్కరించాలని, కనీస వేతనం అమలు చేయాలని సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయం ముందు ఆశా వర్కర్లు నిరసన చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా సిఐటియు నాయకులు మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆశా వర్కర్లకు వేతనాలు పంపిణీ చేస్తామని, సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి సంవత్సరం గడుస్తున్న ఆశా వర్కర్ల సమస్యల పరిష్కారం కాలేదన్నారు. ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా ఆశా వర్కర్లకు కనీస వేతనం అమలు చేసి వారి సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆశా వర్కర్లకి 18,000 ఫిక్స్డ్ వేతనం ఇవ్వాలని డిమాండ్తో ఉన్నారు. దాంతోపాటుగా 25-30 సంవత్సరాలుగా ఆశా వర్కర్లు ఆశాలుగా పనిచేస్తున్నారు. కరోనా వచ్చినా, లేకపోతే గ్రామాలలో అనారోగ్యం, డెంగ్యూ, లేకపోతే జ్వరాలు, ఇలాంటి క్షయ, టీబీ, సర్వ రోగాలకి సేవలు చేస్తుంది ఆశా వర్కర్లు. కానీ ఆశా వర్కర్లకు మాత్రం అనారోగ్యంతో చనిపోయినా, లేకపోతే డ్యూటీకి పోయేస్తూ ప్రమాదాల్లో చనిపోయినా కనీసం సౌకర్యం లేదు. అదేవిధంగా 10,000 ఇచ్చే నాదుడు లేడు. అలా లేని పరిస్థితులు ఉన్నాయి. పండగలు వచ్చినా, పబ్బాలు వచ్చినా ఎప్పుడైనా ఆశా వర్కర్లు ఎప్పుడైనా డ్యూటీ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. అదేవిధంగా ఆశాల బయలాలో లేని పనులను కూడా ఆఖరికి ప్రభుత్వం చేపించుకుంటుంది. అందుకోసమే ఇప్పుడు ఆశా వర్కర్లు కడుపు మండి ఎమ్మెల్యేల ఇళ్ల ముందు మాకు ఫిక్స్డ్ వేతనం 18,000 ఇస్తారా, ఇయ్యరా అని ఇవాళ ధర్నాలు చేస్తున్నారు. అందుకోసమే ప్రభుత్వం మాది ప్రజాపాలన అని రేవంత్ రెడ్డి గారు చెబుతున్నారు. కానీ హైదరాబాద్ పోతే మాత్రం అరెస్టులు చేస్తున్నారు. మండలాల నుంచి కదలకు ముందే పోలీస్ స్టేషన్లకి తీసుకుపోయి ధర్నాలకి అనుమతి లేకుండా జనాన్ని, ఆశాల్ని వెళ్లకుండా చేస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నది. అందుకోసమే ఆశా వర్కర్లకు 18,000 ఫిక్స్డ్ వేతనం ఇవ్వాలి. ఆశా వర్కర్లకి గతంలో ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలని అమలు చేయాలి. ఆశా వర్కర్లకి నాణ్యమైన యూనిఫామ్ ఇవ్వాలి. 3 సంవత్సరాలుగా ఇవ్వాల్సిన లెప్రసీ సర్వే డబ్బులు ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా ఇలాంటి సమస్యలన్నిటి మీద ఈరోజు ధర్నా కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. అందుకోసమే ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా
స్పందించి వెంటనే ఆశా వర్కర్ల యొక్క సమస్యలు పరిష్కరించాలని 18,000 ఫిక్స్డ్ వేతనం ఇవ్వాలని సిఐటియు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నది. అందుకోసం నంద్యాల జిల్లా నందికొట్కూరు మండలం బొల్లవరం గ్రామంలో వెలసిన శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శుక్రవారం నంద్యాల ఎంపీ డాక్టర్ బైరెడ్డి శబరి ముక్కోటి ఏకాదశి పూజలు నిర్వహించి వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శనం చేసుకున్నారు. ఎంతో పవిత్రమైన వైకుంఠ ఏకాదశి రోజు ధనుర్మాస పూజల్లో పాల్గొనడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఆలయ కమిటీ సభ్యులు పూజారులు ఎంపీ డాక్టర్ బైరెడ్డి శబరి ఆలయ మర్యాదలతో సాదర స్వాగతం పలికి విశేష పూజలు అనంతరం తీర్థ ప్రసాదం అందించి సన్మానం చేశారు. పశుపోషణ వాటి అభివృద్ధికి గోకులం షెడ్లు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని నంద్యాల ఎంపీ డాక్టర్ బైరెడ్డి శబరి అన్నారు. నందికొట్కూరు నియోజకవర్గం పగిడ్యాల మండలం పాత ముచ్చుమర్రి కొత్త ముచ్చుమర్రి గ్రామాల్లో శుక్రవారం నంద్యాల ఎంపీ బైరెడ్డి శబరి గోకులం షెడ్లు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ రైతులకు గోకులం షెడ్లు ఎంతో ఉపయోగమన్నారు. ప్రభుత్వం రైతులను ప్రోత్సహించి పశు సంపద పెరిగేందుకే పశువుల ఆరోగ్య సంరక్షణకు కృషి చేసేందుకు సబ్సిడీ అందించి గోకులం షెడ్లు అర్హులకు మంజూరు చేస్తుందన్నారు. అర్హులు ప్రభుత్వ సబ్సిడీని సద్వినియోగం చేసుకుని గోకులం షెడ్ల ద్వారా పశువులకు సంరక్షణ చేసుకోవాలని ఎంపీ శబరి కోరారు. నంద్యాల పార్లమెంట్ సభ్యురాలు లోక్సభ టీడీపీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ డాక్టర్ బైరెడ్డి శబరి సమక్షంలో శుక్రవారం పగిడ్యాల మండలం నెహ్రూ నగర్ గ్రామంలో మత్స్యశాఖ ఆధ్వర్యంలో శ్రీశైలం జలాశయంలో చేప పిల్లల సీడ్ను వదిలారు. ఈ సందర్భంగా ఎంపీ డాక్టర్ బైరెడ్డి శబరి మాట్లాడుతూ మత్స్యకారుల ఆర్థిక ప్రగతికి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని, టీడీపీ నాయకత్వంలోని ఉమ్మడి ప్రభుత్వం మత్స్యకారుల అభ్యున్నతికి నూతన పథకాలు ప్రవేశపెడుతూ వారికి స్థిరమైన జీవనోపాధి కల్పించేందుకే కట్టుబడి ఉందన్నారు. ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా డిఎఫ్సిఎస్ చైర్మన్ బిఎస్ నవీన్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ఈ కార్యక్రమం జలవనరుల సమర్థ వినియోగంతో పాటుగా మత్స్యకారుల ఆదాయాన్ని పెంచడంతో దోహదపడుతుందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జాయింట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ రాఘవారెడ్డి, డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఆఫీసర్ శ్యామల, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ సంధ్యారాణి, పగిడాల ఎన్పీడీఓ సుమిత్రమ్మ, నెహ్రూ నగర్ సర్పంచి కూరాకుల రాజేశ్వరి, స్థానిక మత్స్యకారులు పాల్గొనగా మత్స్య సంపద పెంపొందించడం, మత్స్యకారుల జీవితాల్లో వెలుగులతో కూడిన మార్పులు తీసుకురావడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా మత్స్యశాఖ చర్యలు చేపడుతున్నట్లుగా ఎంపీ డాక్టర్ బైరెడ్డి శబరి తెలిపారు. ఏలూరు జిల్లా చాట్రాయి మండలం చనుబండ గ్రామాల్లో ముక్కోటి ఏకాదశి సందర్భంగా శ్రీ 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 కోదండ రామస్వామి దేవస్థాన వంశపారంపర్య ఆలయ ధర్మకర్త పుచ్చకాల చెన్నకేశవరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఆలయం నందు ఉత్తర ముఖద్వారంలో స్వామివారి దర్శనం ఇవ్వగా ఆలయ ఉత్తర ముఖద్వార నిర్మాతలు అయిన కొత్తగుండ్ల రాంబాబు కుమారులు మరియు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఖమ్మం జిల్లా వెంసూరు మండల తహసీల్దార్ ఎంఏ రాజు, వారి కుటుంబ సభ్యులు మరియు ఏలూరు జిల్లా తెలుగు రైతు ప్రధాన కార్యదర్శి మొరంపూడి శ్రీనివాసరావు, ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త నడిపల్లి కిషోర్, జల్లేపల్లి పరమేశ్వరరావు పాల్గొన్నారు. మరియు భక్తులు వేల సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు.
రమేష్ గారు గట్టి చెప్తున్నారు కాడా గారు రమేష్ గారు కలిసి ఫోటో సార్ అంటే మా తమ్ముడే వాళ్ళు ఒకసారి చూసుకుంటా ప్లస్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ప్రసాద్ వస్తాయి మరి దీంతో పాటు మన రిటర్న్ వస్తాయి వస్తే దీన్ని మనం దేవుడి మందిరంలో పెట్టుకొని పెట్టుకుంటే మంచిదని అయితే అక్కడ మీరు నూనె బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. సీకేఎం ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాలలో మాదక ద్రవ్యాల నియంత్రణ, రోడ్డు భద్రతా అవగాహన సదస్సు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న వరంగల్ ఏసీపీ నందిరామ్ నాయక్. వైరా ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయం ముందు సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో ఆశా వర్కర్స్ నిరసన, కనీస వేతనం అమలు చేసి సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్. శ్రీశైలం జలాశయంలో 21 లక్షల చేప పిల్లల వదిలిన ఎంపీ డాక్టర్ వైరెడ్డి శబరి. మత్స్యకారుల అభివృద్ధి కూటమి ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ ముందుంటుందని వెల్లడి. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం.